का शब्द है। एक साखी भी है ये कुछ करामातां ने जड़ियां दिखाइया हुई कहिया हुई भगतां विच हुंदियां ने या घटनावां हुंदियां ने जी जोड़ियां हुई जिवें प्रहलाद नाल जोड़ी हुई है, ध्रुव नाल जोड़ी हुई है। ये एक घटना भी है ऐसी, पर यह घटना भगत कबीर जी का कोई रोल नहीं। कहने का मतलब यह है चाहे किन्नी भी विपता पै गई भगतां ने भाव ने उन्होंने नहीं कुछ कहा भी साडी जान बच जाए या जिहड़ा सानू दुख दे रहा है इहदा नाश हो जाए। वो न्यूट्रल वेयर च रहे ने। भगते मनते ने भी कोई आदमी कुछ नहीं करता, जो कराउंदा परमेश्वर कराउंदा। जे ये गल ठीक है तो जुलम भी उही कराउंदा दूए पासे वाले ते भगते गल नहीं कह सकते भी मेरे ते जुल्म क्यों होंदा। वो जुल्म नहीं समझते, वो इहनूं इम्तिहान समझते हैं भी साडी भगती का इम्तिहान है कि असीं भावें मनदे हां कि असीं दुख सुख नूं बराबर समझते हैं। वो इस एंगल तो लैंदे ने इहनूं, संसारी लोग इस एंगल तो लैंदे नहीं। बस इत्थे आके फर्क है। यह फिर जब यह जी कोई गल हो जाती है संसारी आदमी की भगत जी ने करामात बरताती फिर ऐ जोड़ लेंदे ने। जो भगत जी ने करामात बरताती या अपनी जान बचाने खातर परमेश्वर तो कुछ अपने मन में अरदास की, अरदास पूरी होगी, फिर भगत तो फेल है, फिर तो भगत फेल है, फिर तो उन्हें भाव मनिया नहीं। यानी इन्होंने लोगों संसारी लोगों पता ही नहीं होता, ना पाने को समझना, ना मनना, ना इन्होंने मनने की लोड़ है। ये अपने अंदाजे अपनी बुद्धि के अंदाजे ला ला के इतिहास लिख लेते। जो इतिहास लिख रहे हैं आदमी ने अपनी बुद्धि के स्टैंडर्ड से लिखे हुए। आदमी की बुद्धि इन्नी है नहीं गुरबाणी को समझने वाली। गुरमत नाल आदमी की बुद्धि मेल नहीं खाती, बिल्कुल 180 डिग्री के खिलाफ है संसारी बुद्धि भगतां की बुद्धि के। इस करके जिन्ने इतिहास लिखे ने भगतां के प्रति सारे ही झूठे ने। सिमरत वेद पुराण पुकार पोथियां नाम बिना सब कूड़ गल ही अच्छियां। हुण इहदे विच नाम भी है इतिहास भी है घटना। ये जो ज्ञान भी तत्त ज्ञान भी मिलूगा तो घटना भी हैगी। जे इतिहास लेना कोई ऐ लिखे नहीं लिखे ना, जिहड़ा इतिहास है इतिहास की गल भी कहती और तत्त ज्ञान तत्त विचार भी कहती। आदमी का बसदा तो है नहीं इतना लिखना। आदमी का बसदा तो समझना भी नहीं, अर्थ भी नहीं करे किसी ने। आदमी की बुद्धि ने तो अर्थ आया भी नहीं है, ये अर्थ की होंगे ने। घटना हुई है वो कबीर न किसी गल पिछे हुई है। पिला होंदा गठड़ी बन लेनी, जिवें बांह बन लेनियां। बावां दे जिहड़ियां कूड़ियां ने ना हथ बन के दोए कूड़ियां दे विच डंडा लिखा के खुच्चां दे विच दी डंडा लिखा देना। ऐ करदे हुंदे सी, उहनूं पिला कहंदे सी। दोवें बावां बन लेनियां, गोड्यां दे उत्ते दी करके ना बावां कूड़ियां दोहां दे खुच्चां दे विचाले दी डंडा कढ देना। बावां तो बनी आईयां ने, कछड़ी बच गई ओहदी, गोल हो गई। लत्तां बन्नण दी लोड़ ही नहीं है, लत्तां बन्नण दी लोड़ ही नहीं रही, पैर तो बन्नण दी लोड़ ही नहीं रही। लत्त सिद्धी नहीं हो सकती। थल्ले दी जिहड़ियां बाहां ने इन्हां दे यार खुच्चां दे विचाले डंडा कढता, बांह उत्ते नहीं आउणी, खुच थल्ले नहीं जाणी। इहनूं भुला देंदे ने। आपे गठड़ी बज गई, बिना कपड़े तो गठड़ी बज गई। कपड़े तो यह जी गल बजे नहीं सकती। जे कपड़े च बनिया ना आदमी बाहवां बगैर बने तो लत्तां बगैर बने तो यह जी गल बजे नहीं सकती। समझे नहीं? ये जी सजा दिंदे हुंदे सी अगे। हाँ भुजा बांध, देखो बाहवां बनिया गया, भुजा बांध कहा, लत्तां बनिया नहीं कहा होया इत्थे। लत्तां नहीं बनिया ते जे कपड़े की गठड़ी बनी तो फिर बावां बनने की लोड़ सी।
ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਬੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬਾਹਾਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਾਂ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਡੰਡਾ ਕੂੜੀਆਂ ਦੇ ਪਰ ਖੁੱਚਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਡੰਡਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਬਸ ਬਾਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੰਡਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਡੰਡਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਡੰਡਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕਰ ਡਾਰਿਓ ਹਸਤੀ ਕਰੋਪ ਮੂੰਡ ਪੈ ਮਾਰਿਓ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਲਤਾ ਰੱਖਤਾ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੁੰਗਾ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਥੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਹਾਬਤ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਰ ਪੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗਾਏ ਦਾ ਵੀ ਗਾਏ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ। ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਕਹਤਾ ਸੀ। ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰ ਗਈ ਗੱਲ। ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਕਹੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਬੀਰ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਬੀਰ ਤੇ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਦਾ ਉਹੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਗਊ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਭਗਤ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ। ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੇਸ ਕਬੀਰ ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਬੀਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਗਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਗਾਂ ਵੀ ਹਲਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਲਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ। ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਮਾਂਸ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਮਾਂਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਸਰਟ ਲਿਖਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਂਸ ਕਿਹੜਾ ਖਾਈਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਖਾਵੇ ਨਾ ਮਾਸਤਾ ਨੂੰ। ਜੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਹੇ ਜੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਵਰਤਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਪੂਜਾ ਬਾਂਧ ਭੁਲਾ ਕਰ ਡਾਰਿਓ ਹਸਤੀ ਕਰੋਪ ਮੂੰਡ ਮੇ ਮਾਰਿਓ। ਹਸਤੀ ਕਰੋਪ ਮੂੰਡ ਮੇ ਮਾਰਿਓ। ਹਸਤੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੁੰਡ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਿਰ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਜਦ ਉਹਨੇ ਸੁੰਡ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਚ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਹਸਤੀ ਕਰੋਪ ਮੂੰਡ ਮੇ ਮਾਰਿਓ। ਕਰੋਪ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੁੰਡ ਦਾ। ਸੁੰਡ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਚ।
ਹਸਤੀ ਭਾਗ ਕੇ ਚੀਸਾਂ ਮਾਰੇ। ਹਸਤੀ ਨੇ ਜਦ ਸੁਣੋ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਟ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਮੂਰਤ ਔਰ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹਾਥੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਥੀ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਂਪ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹਾਥੀ ਦੇ। ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੱਟ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਚੋਟ ਉਲਟੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੋਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਨੇ ਸੁੰਡ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੰਡ ਮਾਰ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ਲੱਗਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਪਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ। ਚੀਕਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ, ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੂ, ਚੀਕਾ ਨਾ ਮਾਰੂਗਾ ਉਹ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਔਰ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਮੂਰਤ ਕੇ ਹੋਂ ਗਲੇ ਹਾਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੂਰਤ ਕੇ ਹੋਂ ਗਲੇ ਹਾਰੇ? ਇਹ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਈ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰਿਆ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਭੇਦ ਹੈ। ਮੂਰਤ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮੂਰਤ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਇਹ ਮੂਰਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ? ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ। ਜੋ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਚੋਟ ਮਾਰੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਤਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਖੜਾ? ਹੱਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ, ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਚੋਟ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਖੱਟਦੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਦੱਸੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਜਾਣੇ, ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਭੇਦ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੁਕੋ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੂਰਤ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ? ਜਿਸ ਪਿੰਜਰੇ ਮੇਰਾ ਸੌ ਵਸਾ ਵਾਸਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਜਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਪਿੰਜਰੇ ਮੇਰਾ ਸੌ ਵਸਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ 12 ਕੋਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਿਆਨ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆ, ਕਹਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਈਆ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ 12 ਕੋਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰੀਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਪਿੰਜਰੇ ਮੇਰਾ ਸੌ ਵਸੇ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਵਾਸਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਚੋਟ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਤੁਮਰਾ ਜੋਰ,
ਕਾਜੀ ਵਿਕਵੋ ਹਸਤੀ ਤੋਰ। ਆ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮਰਾ ਜੋਰ। ਤੁਮਰਾ ਜੋਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਤੁਮਰਾ ਜੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸੁੰਡ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਉਧਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸੁੰਡ ਦਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਜੋਰ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਜੋ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਸੁੰਡ ਮਾਰ ਕੇ, ਇਹ ਆ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਤੁਮਰਾ ਜੋਰ। ਤੁਮਰਾ ਜੋਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਐ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹਰ ਕਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਊ, ਕੀ ਪਤਾ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ, ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਬਸ ਇਹੀ ਪਤਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਜੋ ਆਊਗਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਲਾਇਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦੇ ਪੈਣੇ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੀ ਨਾ ਅਗਲੀ, ਫਿਰ ਬਸ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਪੀ ਜਾਣੀ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਾਣਾ। ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁਕਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹਨੇ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਤੁਮਰਾ ਜੋਰ। ਤੁਮਰਾ ਜੋਰ, ਕਾਜੀ ਵਿਕਵੋ ਹਸਤੀ ਤੋਰ। ਉਹ ਜੇ ਕਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਫੇਰ ਲਿਆ ਵਾਪਸ, ਹਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਕਬੋ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਬਕੀ ਬੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਹਥਵਾਨ ਨੂੰ, ਮੁਹਾਬਤ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਟ ਕਰ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਉਹ ਗਾਨ ਹੈ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜਾਨਕੀ ਜਿੰਦ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਰਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਮੈਂ ਪਰੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਲੋੜ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਰਚਣੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹਸਤੀ ਤੋਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਜੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ, ਰਹਿਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਨਾ ਕਾਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਣਾ ਮੰਨੇ, ਕੱਖ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਬੀਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਕੱਖ ਹੈਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਖ ਅਸਲ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਖ ਉਹਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਣਾ, ਇਹ ਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ। ਕਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਾਣਾ, ਅੰਧਿਆਰਾ ਕੇ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਬੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਕਾਜੀ ਅੰਧਿਆਰੇ। ਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਧਿਆਰਾ ਅੰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅਰਥ ਕਰ ਦੋ, ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੁਝਾਰਤਾ ਹੈ। ਬੁਝਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਜ਼ਾਰੇ ਭਜਦੇ ਨੇ, ਖੜਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਰੇ ਮੁਹਾਬਤ ਤੁਝ ਡਾਰੋ ਕਾਟ, ਇਸੇ ਤਰਾਵੋ ਘਾਲੋ ਸਾਟ। ਤੁਰਾਵੋ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਮੁਹਾਬਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੜ ਦੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਵੜਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਹਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਬਈ ਮੁਹਾਬਤ ਹਿੰਦੂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹਾਬਤ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੁਹਾਬਤ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੁਹਾਬਤ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ ਟੋਟਰ ਬਣ ਲੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਵਜੀਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਬਾਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਫੌਜ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਫੌਜ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਰੇ ਮੁਹਾਬਤ ਤੁਝ ਡਾਰੋ ਕਾਟ, ਰੇ ਮੁਹਾਬਤ ਤੁਝ ਡਾਰੋ ਕਾਟ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦੂੰਗਾ, ਕਟਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਵੋ ਘਾਲੋ ਸਾਟ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਟ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਹਾਥੀ ਨੇ ਚੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਚੀਸਾਂ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਐਵੇਂ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ। ਚੋਟ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਲੜਦੇ ਦੂਰੋਂ ਡਾਂਗ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਾ ਟੱਚ ਬੜੀ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੰਡਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਟੱਚ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਟ, ਚੋਟੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾ ਹਾਥੀ ਤੇ। ਹਸਤੀ ਨਾ ਤੋਰੇ ਧਰੇ ਧਿਆਨ, ਵਾਗੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ ਭਗਵਾਨ। ਹਾਥੀ ਨਾ ਤੋਰੇ ਧਰੇ ਧਿਆਨ, ਮੁਹਾਬਤ ਸੱਚਾ ਉਦੋਂ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੋਰੇ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੋੜਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਮੁਹਾਬਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। ਮੁਹਾਬਤ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੁਹਾਬਤ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹਾਬਤ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੋਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ, ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚਾ। ਮੁਹਾਬਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ ਉਹ ਮੁਹਾਬਤ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੱਟ ਦੂੰ ਜਾਂ ਨਾ ਕੱਟ ਦੂੰ। ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਤੈਨੂੰ ਕਟਵਾ ਦੂੰ, ਇਹਦਾ ਡਰੇ ਹੀ ਭਾਏ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਤਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭੈ ਭੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਟਿਕਵੇ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾ, ਫਿਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਡੋਲ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਡੋਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਨ, ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਮਨ, ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਦੂਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬਲ ਪੂਰਾ ਤਕੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਗਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਹੁੰਦਾ ਡੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਵੱਢਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਕਤਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ। ਕਰੋਧ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਅਡੋਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰੋਧ ਅਡੋਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਡੋਲ ਕਰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਖੜਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਜੱਗ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈਗੀ, ਠੰਡੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਅੱਗ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਂਬੜ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ, ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਕਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਪੂਰਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖੋਂ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ। ਪੰਡਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਿੱਠਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾੜਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੇਕਸੂਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਦਾ। ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਸੜਦਾ, ਹੋਵੇ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਸੜਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਸਤੀ ਦਾ ਤੋਰੇ ਧਰੇ ਧਿਆਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੋ ਸੋਚ ਪਾਸੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਾਜੀ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਤੋਰੇ ਧਰੇ ਧਿਆਨ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਕੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ ਭਗਵਾਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਆਤੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਥਾ ਨਹੀਂ। ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਭੂਆ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਤੋਂ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਇਹ ਚ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਜਲ ਗਈ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਬਚ ਗਿਆ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਜਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੁੰਝ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਥੀ ਚੋਟ ਮਾਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਥੀ ਚੀਕਾ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਚ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਝੂਠੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਹੋ ਪਾਸੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਹਾਥੀ, ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਥੀ ਤੋੜਨਾ ਨਾ ਤੋੜਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ। ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਧਰੇ ਧਿਆਨ, ਵਾਕੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ ਭਗਵਾਨ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੂਰਖਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਕਲੰਕਤ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਨਾ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਸੱਚ ਵਸਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ, ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਆਪਣੀ ਤੱਕੜੀ ਨਾਲ ਤੋਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਕੰਡਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਤ ਤੋਲਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਤੋਲਦਾ। ਮਨ ਰਾਜੀ ਚਿੱਤ ਤੋਲਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਥੀ ਤੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁਹਾਬਤ ਲੈ ਆਓ। ਮੁਹਾਬਤ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਮਾਵੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੁਹਾਬਤਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਲੜਦੇ ਤੇ ਜੰਗ 'ਚ, ਹਾਥੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਹਾਬਤ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿਆ ਅਪਰਾਧ ਸੰਤ ਹੈ ਕੀਨਾ, ਬਾਂਧ ਕੋਟ ਕੁਚਰ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਉਹ ਐ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੰਤ ਨੇ ਭਲਾ। ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹਦੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੁਹਾਬਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੁਹਾਬਤ ਨੂੰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹਾਥੀ ਲੈ ਦੇ ਤੇ ਚੋੜ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੜ ਕੇ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਤ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਅਪਰਾਧ ਸੰਤ ਹੈ ਕੀਨਾ, ਇਹਦਾ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੰਤ ਨੇ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਟਿਆ। ਉਹ ਮੁਹਾਬਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ, ਮੁਹਾਬਤ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟਿਆ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕੀ ਇਹਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਫਲਾਨਾ ਅਖਬਾਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਆ ਅਪਰਾਧ ਸੰਤ ਹੈ ਕੀਨਾ, ਬਾਂਧ ਕੋਟ ਕੁੰਚਰ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਕੁੰਚਰ ਕੋਟ ਲੈ ਲੈ ਨਮਸਕਾਰੇ, ਬੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਕਾਜੀ ਅੰਧਿਆਰੇ। ਉਹ ਦੂਰ ਖੜਾ ਹਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਥੀਆਂ ਸੁਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ, ਜਦ ਹਾਥੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਥੀ ਪੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਸਿਖਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਪੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਔਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਕਾਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਕਾਜੀ ਅੰਧਿਆਰੇ, ਕਾਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹਾਥੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮਾਵਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਾਥੀ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਵਤਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਮੁਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਇਆ ਭਾਸ਼ਾ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਹਾਵਤ ਜਾਣਦਾ, ਮੁਹਾਵਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਾਥੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੁਹਾਵਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਥੀ। ਉਹ ਮੁਹਾਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਪੱਕੀ ਹਾਥੀ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਜੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਚ ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਹਾਥੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਬੁੱਝ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਦੱਸੇ ਨੰਦ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਜਨ ਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਕਲਮ ਬੰਦੇ ਕਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਕਾਜੀ ਅੰਧਿਆਰੇ। ਪਰ ਕਾਜੀ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਾਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀ ਵੀ ਹਾਥੀ ਕਿਉਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ।
ਜੋ ਆਦਮੀ ਸੰਕੇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਦੱਸਦਾ ਨੂੰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਸਿਖਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਥੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜਦ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। 3 ਬਾਰ ਪੱਤੀਆਂ ਭਰ ਲੀਨਾ, ਪੱਤੀਆਂ 3 ਬਾਰ ਪੱਤੀਆਂ ਭਰ ਲੀਨਾ, ਮਨ ਕਠੋਰ ਅਜੂ ਨਾ ਪਤੀਨਾ। 3 ਵਾਰ ਪਰਤਾਵਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਵਾਰ ਚੋਟ ਕਰੀ ਹਾਥੀ ਨੇ, 3 ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਥੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਹਾਥੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹਾਥੀ। ਹਾਥੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਫੇਰ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਫੇਰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਚੋਟ ਇੱਕੋ ਕਰੀ, ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਥੀ ਨੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਤਾਵਾ 3 ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਹਾਥੀ ਗਾਹਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਹਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਹਾਥੀ ਗਾਹਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਹਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਹਾਥੀ ਗਾਹਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਹਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੋਟ ਕਰ, ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਮਹਾਵਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲੀਓ ਬੋਲੂਗਾ ਮਹਾਵਤ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਟ ਕਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਚੋਟੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਐ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਵਾਰ ਪਰਤਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਾਜੀ ਉਹਨੇ ਬੁੱਝੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹਦਾ ਕਠੋਰ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਪੱਥਰ ਸੀ ਨਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਕਠੋਰ ਮਨ, ਪੱਥਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਠੋਰ ਮਨ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਕਾਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਹੀ ਕਬੀਰ ਹਮਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਜਨ ਕੀ ਜਿੰਦ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸ਼ਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਿਰਕੁਟੀ ਵਾਲਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਾਹ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਹਮਾਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਹਮਾਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਦ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਚੌਥੇ ਪਦ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ। ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਰਜ ਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਸਤਗੁਣ ਕਹੀਏ ਤੇਰੀ ਸਭ। ਜਦੋਂ ਤਿਰਕੁਟੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਪਦ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਦੇਖਣ ਆਓ ਜਗਤ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਰਕੁਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ 10 ਉਦਾਹਰ, ਉਹ ਤਮਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ।
ਵੀਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਬਿਨਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਈ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਈ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਹੋਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਪਾਛੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੋਂ। ਸੁਰ ਨਾਰ ਮੁਨ ਜਨ ਕੌਤਕ ਆਏ, ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਰ ਨਾਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਦਾਰ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੁਰ ਨਾਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਖੋਜਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਸੰਸਾਰ ਚ ਪਾਉ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਵਿਖਿਆ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਖਿਆ ਇਹ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਿਜੇ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਪਰ ਉਹ ਸੁਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੀ ਕਬੀਰ ਹਮਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜਨ ਕੀ ਜਿੰਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੀਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਤੇ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਹੁਕਮ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਹ ਲਈ ਚੱਲ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਸਾਹ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੂਗਾ। ਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਚਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਚਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਹਮਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਕਬੀਰ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਕਹੋ ਹਮਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲਓ। ਆਪਣਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਮਰਾ ਠਾਕੁਰ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਇਹ ਮਾਨਸ, ਨਾ ਇਹ ਦੇਉ, ਨਾ ਇਹ ਜਤੀ ਕਹਾਵੇ ਸੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? ਗੋਬਿੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮਾਨਸ ਤਾਂ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਜੀਵ ਤਾਂ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਜੀਵ ਮਾਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਗੋਬਿੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦਾ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦਾ। ਅਸਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧੁੱਪ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰਤਾ। ਅੱਖ ਜੀ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਛਾ, ਹੋਰ ਕਾਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਛਾ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਦੂਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਮਾਨ ਮਨ ਇੱਕ ਮਨ। ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਦਾ? ਧਿਆਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ। ਇੱਛਾ ਕਿਹਦੀ? ਇੱਛਾ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਛਾ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਧਿਆਨ ਰੂਪ, ਧਿਆਨ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਦੂਆ ਨਾਮ। ਇੱਛਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਔਰ ਤਪ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਨੇ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਦੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਦੀਦੇ ਵੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ ਨਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡਦਾ ਮਾਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਾਨਸ ਕੀ ਆ? ਜਦ ਆਇਆ ਸੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮਾਨਸ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਜਦ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦ ਮਾਨਸ ਸੀ, ਨਾ ਜਾਊਗਾ ਜਦ ਮਾਨਸ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੱਛਰ ਦੀ ਜੂਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਾਨਸ ਕਾ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਮੱਖੀ, ਮੱਛਰ, ਕੁੱਤਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਰਖ, ਬਨਸਪਤੀ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਈ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੂਨ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਮਾਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਇਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਨਾ ਇਹ ਮਾਨਸ, ਨਾ ਇਹ ਦੇਵ, ਨਾ ਇਹ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੂਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਓ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਦਿਓ ਹੁੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ। ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਲੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਦਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਦੀ ਕਹਾਵੇ ਸੇ। ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਵ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਦੇਵ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਦਾ ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੰਦਾ ਇਹ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਰੁਪਈਆ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆ। ਇਹ 5 ਰੁਪਈਏ ਦਿਆ, 10 ਦਿਆ, 100 ਦਿਆ। ਹੁਣ ਨੌਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਦਿਆ ਚੱਕ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਵਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨੌਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇਵਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣ ਦਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟੂਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਰ ਪਾਈਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਡੀ ਕੁ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਚੋਂ, ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉਸੇ ਚੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਵ ਉਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਦੇਵ ਉਹ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ। ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਦੇਵ। ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਲਾਵੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਫਲ ਫਰੂਟ, ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਵ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਖਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਿ ਜਰੀਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੇਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪ, ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ। ਇਹ ਦੇਵ ਸਭ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਦੇਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਸਿਵਾ ਦੂਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦੇਵ ਦਊ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ। ਦੂਏ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੇਣ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਨਾਮ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾਮ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜੀਵ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲਦਾ। ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ, ਮਨ ਚਿੱਤ ਮਨ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕਰੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਆ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਧੋ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਤਰ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਯੂਪੀ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਦੋ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਹੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਾਗਲੋ, ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਦੋ ਹੱਥ ਕਦੀ ਜੋੜਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਾਈ ਆ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੀ, ਆ ਰੋਜ਼ੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀ ਸੁਬਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਵੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖਤੇ, ਬਾਕੀ ਮੁੜ ਗਏ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਪੱਠੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਕਿਹਨੇ ਦੇਤੀ? ਉਹ ਜਾ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਐਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਘਰੇ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲਿਓ। ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਰਾਦਰੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹमें ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਦੋ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, नहीं ये बताइए हमें गांधी जी ने कहा वो बहुत ऊंची बात बताई है उन्होंने तुम्हें, कोई नहीं दोनों हाथ कर लिया करो, ले लिया करो, ऊंची बात बताई है। इतराज नहीं किया उन्होंने अपनी परंपरा बदल ली। ठीक है गल, जी गल ठीक है तूनू मैं देना दे रहा, मैं नहीं दे रहा, तुम भुलेखा है। मैं तो माध्यम हाँ, मीडियम हाँ, आदमी तो माध्यम है, वही दे रहा, रिजक बराबर किसी ना किसी जरिए उन्हें अपनाना सारे से रिजक, जिसे जरिए अपनाया तुम ਉਹਨੂੰ कहना है दे रहे, मैं कौन उन्हें देने वाला? कहने अब हम ले लेते, अगर ये कह रहे हो आप फिर हम ले लेंगे। हाँ जी, ना ये मानस ना ये देव ना ये जति कहावे सही, ना जति है ना मानस है ना देव है, जति में नहीं कहा सकता है। हाँ जी, ना ये जोगी ना अवधूता, ना जोगी है ना इस माए ना काहू पूता, ये ना जोगी है ना जति है ना ब्रह्मचारी है, ना यदि मां है ना यदा कोई प्यो है, ना अवधूत है कोई, कुछ नहीं। ये सब साडे नाम रखे हुए ने, ये आदमी दे रखे हुए नाम, आदमी ने मनवत्ता बनाइया ने ना रख लिया। जोगी किथे किधर जुड़वाए हैं? एटम किसी का नहीं जुड़ सकता कदे भी। एटम ना जो जुड़े हुआ वखरे वखरे होंगे, धरती सारे एटमां दी बनी हुई है, जुड़े नहीं हुए हम, कोई जुड़ा हुआ चीज अड नहीं कर सकते तुसीं।
ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਆ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸ਼ੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁੱਧ ਹੋਏ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਫਿਰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਐਟਮ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਬਰ ਦੀ ਕਰ ਲੋ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਦਮੀ ਆ ਕਰੋੜ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਫੌਜ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਆਦਮੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਫਸੀ ਹੈ ਮਨਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਬਾਰਾਟ ਰੂਪ ਜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਐਟਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਟ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਣ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੈ ਐ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਐਟਮ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਐਟਮ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਈਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੀਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਵੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਟਮ ਚ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਵੇਂ ਅੱਡ ਪਿਆਰ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਜੋਗੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਨਾ ਗਾਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜੁੜਨੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਲਏ ਅਸੀਂ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਲੱਖ ਕੁਆਂਟਲ ਕਰੋੜ ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦੋ ਅੱਡ ਅੱਡ ਦਾਣਾ ਪਿਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਿਆ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪਏ ਤਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਬੋਰੀ ਦਾਣੇ ਪਾਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਾਰ ਦਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਜੇ ਜੀਵ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ ਫੇਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਦੌੜ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਜੀਵ ਜਿਉਂਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੋਟੀ ਜਦ ਕੋਲ ਆਟਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਜੀਵ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਕੱਲੀ ਮਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਐਟਮ ਜਦ ਵੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ ਐਟਮ ਤੱਕ ਬਰੀਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਐਟਮ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਤੱਕ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦਾਣਾ ਬਰੀਕ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਖਰਾ ਦਾਣਾ ਬੈਠਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਢੇਰ ਲਾ ਦੋ ਜਾਂ ਜੀਵ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਦਾਣ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਦੂਜੇ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਾਣਾ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਜੋੜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚੋਂ ਮਨ ਚਿੱਤੇ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ
ਦੁਚਿੱਤੀ ਨੂੰ ਬਟਾਉਣਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੋਗ। ਯੋਗ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਯੋਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਸਭ। ਉਹ ਯੋਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯੋਗਾ ਆਸਣ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਭੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜੋਗੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਭੋਗੀ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਖਾਣ ਨਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਖਾਣ ਨਾ ਹੋ ਜੂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੋਗੀ ਨੇ। ਯੋਗਾ ਜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਭੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਪਾਠ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਯੋਗ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਦੇ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਭੋਗੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ। ਭੋਗੀ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਭੋਗੀ ਹੈ। ਅਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਮੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਹੋਮੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੋਮੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੋਮੇ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਮੇ ਦਾ ਦੂਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਤੂੰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਫਿਰਤਾ। ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਰਾਬਰ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਧਸੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪੂਰੇ। ਤੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੂੰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏਗਾ? ਹਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭੇਜੇ ਭੇਜਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਸੰਦੂਖੜੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸੰਦੂਖੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜਬਤ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲਾ ਗਿਆ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੰਤ ਵੀ ਟੱਪ ਕੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਅਬੇਦੀ ਦਾ ਚੂਨਾ ਸੰਦੂਖੜੀਆਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਆਪ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੂੰ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਅਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਜੋਗੀ, ਨਾ ਅਵਤੂਤਾ, ਨਾ ਇਸ ਮਾਏ, ਨਾ ਕਾਹੂ ਤੂਤਾ। ਨਾ ਇਹਦੀ ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੇਗਾ ਪੁੱਤ। ਦੱਸੋ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਤੋਂ, ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਤੋਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਕਬੀਰ ਨੇ ਹੀ ਕੱਟਤੀ। ਇਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਛੱਡ ਦੋ। ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਔਰ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਬੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਹੀ? ਯਾਰ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਸੀਤਲ ਪਿਆ ਪਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਪੰਜਮ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹੇ ਇਹ ਗੀਤਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ,
ਜੋ ਕਾਸ਼ੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਾਨ ਸਮਰਤੀ ਬਾਰ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲੇ ਕਬੀਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ? ਜਿਹੜਾ ਖੋਪੜੀ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੀ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹਨੇ ਮੂਰਖ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਲੱਭਦਾ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਦਮਾਗ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਦਮਾਗ ਨੇ। ਨਾ ਬਦਦਮਾਗਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਬਰੋ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਨਾ ਸੁਝਾਅ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਹ ਭਾਰਤ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਵਾਲ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਕੱਲੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਮੰਨੂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਹੁਣ ਸਹੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੀਨੀ ਬਸਤ ਕਬੀਰ ਕੋ ਲੈ ਬਸ ਸੰਭਾਲ। ਕਬੀਰ ਦੀਨੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਲੈ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਆਓ ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲੈ ਜੋ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਬਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਜਤੀ ਕਹਾਵੇ ਸੇ, ਨਾ ਇਹ ਜਤੀ ਕਹਾਵੇ ਸਿਓ, ਨਾ ਫਰੇਵੜਾ। ਫਰੇਵੜਾ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਦਰ में कौन बसाई तागा अंत न को पाई। ਇਹ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਫੇਰੇ ਮੰਦਰ ਚ ਬਸਦਾ ਕੌਣ? ਮਨ ਮੰਦਰ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਰੀਰ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਬਸਾਈ ਹੈ? ਮਨ ਮੰਦਰ ਚ ਬਸਦਾ ਕੌਣ? ਫਿਰ ਇਹ ਧੁੱਪ ਚ ਕੌਣ ਵਸਦਾ? ਜਿਹਦੀ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਚ ਵਸਦਾ ਸੂਰਜ। ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਬਸਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧੁੱਪ ਦੇ। ਜਦ ਧੁੱਪ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਆਊ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ कौन बसाई। ਕੌਣ ਬਸਾਈ? ਕੌਣ ਵਸਦਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਕੀਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਬਾ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਬਾ ਇਹ ਆਬਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਆਬਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਆਬਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੌਣ? ਹੀਰਾ ਲਖਤਾ, ਲਾਲ ਇੱਕ ਲਖਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਚਾਲੇ ਆਪ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਉਹੀ ਬੈਠਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਮਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ।
बाकी चीज़ां सैंटर ते परे परे पई या मंदिर में ਕੌਣ ਸਾਈ ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਦਰ ਕੋ ਪਾਈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਅੰਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਲੇ ਜੰਮਿਆ ਕਾਦੇ ਮਰੂਗਾ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ? ਚਲੋ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਦੱਸੋ ਕੋਈ। ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਬੜੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾਂ ਡੂਟਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਜੰਗਲੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਜੰਗਲੀ ਹੈ। 7-8 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਸੀ, ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਮੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਾ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਅਰਬ ਦੇ ਮਾਨਵ ਧੰਦੂ ਕਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਸਰੋ ਪਸਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰੰਪਰ ਹੋਤਾ ਆਇਆ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਇਹ ਗਿਰਹੀ ਨਾ ਉਦਾਸੀ ਨਾ ਗਰੀ ਨਾ ਇਹ ਰਾਜ ਨਾ ਭੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਦਾਸੀ ਗਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਨਾ ਗਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹ ਗਰੀ ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਵਾਰਾ ਵੀ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਫਿਰਦੇ ਸਾਡੇ, ਜੰਗਲੀ ਗਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਜੰਗਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਸੁਭਾਅ ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਆਦਮੀ ਜੰਗਲੀ ਸੀਗਾ ਕਬੀਲੇ ਤੇ, ਕਦੇ ਕਬੀਲੇ ਚ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਡਰਦੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਨਾ ਆਦਮੀ ਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਟੋਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟੋਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰੀ ਉਦਾਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਦਮੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਾਂ ਗਿਰੀ ਸੀ, ਉਦਾਸੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਨਾ ਗਿਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਧਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਇਹ ਰਾਜ ਨਾ ਭੀਖ ਮੰਗਾਸੀ। ਨਾ ਰਾਜਾ ਨਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਨਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਰਾਜਾ, ਰੱਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮੰਗਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜ। ਰਾਜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਜਨੀਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਮਨ ਰੱਜ ਜੂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਦ ਆਪੇ ਕਰ ਲੂ, ਨਾ ਰੱਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਰੱਜੇ ਮੁਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਵਣ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ। ਰਜਨੀਸ਼ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਖਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਲਓ। ਭਗਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਭਗਤ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹਨੇ।
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਆਪਾ ਚੀਨਾ ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ, ਆਈ ਉਹਨੇ ਆਤਮ ਚੀਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ ਉਹਦੀ ਮਿਟੀ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਉ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ, ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਮਨ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡੋ, ਆਪੇ ਸਮਝ ਜੂ। ਜੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਜਿਆਦਾ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ, ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਚੱਲ ਚੋਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਉਹਦੀ। ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੜਤਾ ਆਪਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੱਢਤਾ? ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਬਾਗੀ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਾ ਰਖਤੂ ਰਾਤੀ, ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਾ ਇਹ ਖਾਤੀ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ, ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਰਖਤੂ ਰਾਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਰੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅੱਡ ਬੈਠਾ, ਵੇਖੇ ਬੈਠਾ ਵੱਖ ਅਕੇਲਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੀ ਗੱਲ। ਵੇਖੇ ਬੈਠਾ ਵੱਖ ਅਕੇਲਾ, ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅਕੇਲਾ ਕੇ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਅਕੇਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸੱਚਖੰਡ ਅਕੇਲਾ ਕਿਤੇ? ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਬਰੇਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਕਿੱਥੇ ਭਗਤ ਬਸੇ, ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਬਨਸੋ। ਸੱਚਖੰਡ ਬਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਕੇਲਾ ਵੇਖੇ ਬੈਠਾ ਵੱਖ ਅਕੇਲਾ, ਇਹ ਰਖਤੂ ਰਾਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆਇਆ, ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਜਾਗਣਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਗਣਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੁਪਨੇ ਮਾਤਰ, ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਜਾਗਣਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਾਲਾ ਸਕੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਗੇ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹਟੂ, ਇਹ ਮਰੇ ਤੇ ਹਟੂ। ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਟੂ। ਜਦੋਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸਰੀਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਂ ਲੈ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਉਦੋਂ ਰੈਸਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਆ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਹੈ। ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਡਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਡੈਡ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਾ ਰਖਤੂ ਰਾਤੀ, ਨਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਇਹ ਖਾਤੀ। ਤੇ ਜਾਵੇ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ। ਕਦੇ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੱਪ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ? ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵੀ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਅਖਤਰੀ ਹੈ, ਸੂਦ ਹੈ, ਬੈਸ ਹੈ? ਜਦ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੀਆਂ, ਆਦਮੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਜਾਤ ਬਣਾਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ,
ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਰਤਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ। ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੂਨ ਜਾ ਕੇ ਜਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੇਦ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਾਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਖਾਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਰ ਨਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ, ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਇਹ ਖਾਤੀ, ਨਾ ਇਹ ਤਪਾ ਕਹਾਵੇ ਸੇਖ, ਨਾ ਇਹ ਤਪਾ ਨਾ ਇਹ ਸੇਖ, ਨਾ ਇਹ ਜੀਵੇ ਨਾ ਮਰਦਾ ਦੇਖ, ਨਾ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਮਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਦੇਖਾਂਦੇ। ਇਸ ਵਰਤੇ ਜਾਂ ਮਰਿਆ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਉਂਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ, ਮਰਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇਖਿਆ। ਨਾ ਇਹ ਜੀਵੇ ਐ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੂਰਛਾ ਖੁੱਲ ਗਈ ਜੀ, ਮਰਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਦਮੀ। ਨਾ ਇਹ ਮਰੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੀਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀਂਦਾ ਨਾ, ਆਦਮੀ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਦੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਜੀਵੇ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਜੀਵੇ, ਜੇ ਮਰੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਉ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰੂਗਾ। ਨਾ ਜੀਵੇ ਨਾ ਮਰਤਾ ਦੇਖ। ਇਸ ਮਰਤੇ ਕੋ ਜੇ ਕੋ ਰੋਵੇ, ਜੋ ਰੋਵੇ ਸੋਈ ਪਤਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਮਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਜੋ ਰੋਵੇ ਸੋਈ ਪਤ ਖੋਵੇ। ਦਰਗਾਹ ਚ ਪਤ ਖੋ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰੋਵੋ ਸਾਖਤ ਬਾਪੜੇ ਜਾਂ ਹਾਟੇ ਹਾਟ ਪਕਾਏ। ਸੰਤ ਮਰੇ ਕਿਉਂ ਰੋਈਏ? ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਇਹ। ਜੇ ਸੰਤ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਰੋਈਏ? ਜੋਗਰਾ ਆਪਣੇ ਜਾਏ, ਜੇ ਮਰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਰਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਮੰਨਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ। ਚਲੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਗਈ, ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਘਰੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੁਝੇ ਬਾਇਆ ਚਲੇ ਹੈ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੜਕੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਤਾ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜਾਂ ਮਰਤਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਰਸੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਰਸੀ ਕਿਹਦੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਰੇ ਦੀ। ਜਾਂ ਜੀਵੇ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਮਾ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ, ਅਗਿਆਨੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਰਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕਦੇ ਜੰਮੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮਰੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਚਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ।
ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੰਮ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨੇ ਕੁੱਲ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਚਲੋ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਅੰਗਦ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਾਈ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚੱਕ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਜਨਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਨਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਆ ਬਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਚੱਲਣਾ। ਰੂਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੂਲ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਰੂਲ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਰੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਧੀਰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਹੀਏ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਅੱਡ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? ਰੂਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਘਾਟੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਾਟੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਲਾ ਚੜੂਗਾ, ਇਹ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਸੱਚਾ ਝੂਠ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ? ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਾ ਸੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,
ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾ ਖੇਤ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾ ਦੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਦੇ। ਆ 2 ਘਰ 4 ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਨਾ ਪਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਊ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਂ ਡਗਰੋਂ ਪਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦੋ ਮਿਟਵਾਇਆ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਡਗਰ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤਾ। ਡਗਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਗਹਿਰਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਡਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੀਏ ਘਾਹ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ, 20 ਪੈ ਜਾਵੇ ਘਾਹ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਸਤਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਂ ਡਗਰੋਂ ਪਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦੋ ਮਿਟਵਾਇਆ। ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦੋ ਮਿਟਵਾਇਆ। ਡਗਰ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤਾ, ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਗਹਿਰਾ ਡਗਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਦਾਂ ਰਸਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ। ਰਸਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ ਡੂੰਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ। ਉਹ 4-4, 5-5, 6-6 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਸੀ ਰਸਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਗੱਡਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ, ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਖੜੇ, ਛੱਪੜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਉਹ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣੀ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਜਾ ਵੜਨਾ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਛੱਪੜ ਜੰਮ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਛੱਪੜ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੀਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਡਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇ ਰਸਤਾ। ਡਗਰੇ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਚਿਰਾਣਾ ਰਸਤਾ। ਚਿਰਾਣਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਪੁਰਾਣਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਗਰ ਹੈ। ਡਗਰੋਂ ਪਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦੋ ਮਿਟਵਾਇਆ। ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦੋ ਮਿਟ ਗਏ। ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦੋ ਮਿਟ ਗਏ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਨਾਤਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ।